नमस्कार कहुए भगवानंकर वरदान थिले भगवानंकर आशीर्वाद थिले जड़े संगीत साधक हो पारे ठीक सेमती साहित्य साधक हेबापई भगवानंकर आशीर्वाद दरकार थाए आउ भगवानंकर ताकू वरदान बोली मध्य कहा जाय थाए। तेबे गंजाम माटीर कथा टिके नियारा कारण एठी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर जन्मस्थान तांकर कर्मस्थान ठीक सेहीपरि कविसूर्य बलदेव रथंकर मध्य ये होची जन्मस्थान आउ ये होची कर्मस्थान एणु तार प्रभाव अनेक साहित्यिकों उपर पड़ी आउ जो माने कि साहित्य साधना रे निजर जीवन को बिताई देइचंती बोली कहले भूल हेबा नै। सेमती जणे वर्षियान सारस्वत साधक आज आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी सी होती कृष्णचंद्र त्रिपाठी। आज्ञा नमस्कार। माने आपण केबुठू साहित्य साधना आरंभ कले हुए तो आपणकर मने नथिबो ए भितरे बहु वर्ष अतिक्रम कर सारी बहुत किछि साधना कर सारी बहुत किछि सृष्टि मध्य कर सारी बहुत किछि पुरस्कार मध्य पाई सारी कौन कहबी मु जेतोले नवम श्रेणी रे पढुतली सारत सायन्न गोटाए छाग को जन बांधी नौथला एवं से चरा भूमि रे ताको बुलौथला मु से सूर्यास्त समय से एकाकी छाग को देखी पचारे से मनीष को ये कौन से कहला ये आपण गाँव में आज महाअष्टमी रे आगु बलि दिज्व से कोमल हृदय रे गोटे आघात देता एवं तापरे मु गाई शेष रविअस्त देख रे छाग प्रतिची भाले आउ कि देखिबु जीवने शेष यही तो भाले उइबे डुबिबे सूरज प्रतिदिन परी आउ कि देखिबु जीवने आज जीवु तो सरी निखुण देहरे बसिब आज हर से काती चाहिला तोर रकत यही अष्टमी राति टिकी निखी करी देख रे मोर निरीह छाग निरीह आखिरे अनाई थरे मेलाणी माग मेलाणी दिहरे केदार घास सबुज भूमि दिहरे रतिका बतर तार बदन चुमी इत्यादि इत्यादि। सर अति सुंदर भावे मन पकईकी कहले गोटे गोटे कहले निर्भुल कहले तो पचारिया कथा नुह तथापि पचारिया भी चाहूँगी कारण दर्शकों मनरे मध्य प्रश्न उंकी मारुथो जे एते कथा से केमती मन रखि पारते। सर बयस वर्तमान मते 77 प्लस 77 वर्ष उत्तीर्ण होती 78 वर्तमान चलित प्रचलित अच्छी। ओके 78 वर्ष चली सबकि आपण मन रखिपार्टी बर्तमान भी आपणकर साधना को मध्य आपण जारी रखिंट। सर कहुए जेहेतु जमी आरंभ मु कहली ये हूँ कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर पुण्य माटी ये हूँ कविसूर्य बलदेव रथंकर पुण्य माटी सेठी जो सारस्वत साधक माने साहित्य साधक माने जो माने सृष्टि होती जो माने स्रष्टा रूपे अनेक किछि रचना करती से माने जदि एही दुई संपर्क जदि किछि लेखिबे नाही ताहले कहा जाय पारे जे तांकर साधना अधूरा रहि जिवो। वास्तविक जो प्रतिभावान माने से साधना उत्सर्ग करी कालजयी सर्जना रे उत्कल वाणी भंडार उद्धिवंत करछंती सेमानकु उपयुक्त मर्यादा मिलला भई उपलब्धि करि पाछि। कारण मन रखंतु जो अस्मिता कहा जाउछि प्रकृत ओडिया भाषा अस्मिता तार जो मौलिकता तार जो वैशिष्ट्य तार स्वातंत्र्य यही भंज कविशदी से उपकृत हेबे ताहले और तार अस्मिता वास्तविक लोप पाइज पड़े। तेणु यही कवि मैंने जो मैंने से साधारणतः प्रतिभाशीला बड़ कथा 5टा पह लोड़ा गोटे पहला परंपरा लोड़ा द्वितीय है प्रतिभा लोड़ा तृतीय है परिश्रम अध्यवसाय करें तापर परिवेश सृष्टि करी पूर्व दृष्टि आगू कौन घटे से बच्चे लेख लेख शेष प्रभु कृपा ना हेनी। उपेन्द्र भंज जिते देखो धनंजय भंजंकर प्रभाव से तले लिखी रघुनाथ विलास से रघुनाथ विलास उपेन्द्र भंज पाठ करने कही कि से त्रुटि दर्शे देते तेणु उपेन्द्र भंज जदि आज कवि सम्राट हो पारे से धनंजय भंज आशीर्वाद एवं तांकर जो सभा चला साहित्य सभा चला
ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମା ସଭା ଭଳିଆ ସଭା ଥିଲା ଭଞ୍ଜଙ୍କର, ତାର ପ୍ରଭାବ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପଡ଼ିଛି। ନିହାତି ରୂପେ ତ ଏଥିପାଇଁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ ବର ନଥିବ ବୋଲେ ହବନି। ଶେଷକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା ହେଲା, କୃପା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ବେଶୀ ରଘୁନାଥାୟ ନାଥାୟ ସୀତାୟ ଆପତେ ନ ହଉ ରଘୁନାଥଙ୍କର କୃପା ହବା ଫଳରେ ସେ ହେଲେ ଚିହ୍ନି ଲେଖିଛନ୍ତି ବସୁଧାପତି ସେ ନୀଳ କଣ୍ଠ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ବିଧାନରେ ମୁହିତା କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୋତ ବୀରବର ପଦ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ମୋର ନାମ ବାରେ ବାରେ ସେ ବାରେ ମୋ ନାଇଁ ସୀତାରାମ ବିଚିତ୍ର କବିତ୍ୱ ମାର୍ଗେ ପ୍ରସରିଲା ବୁଦ୍ଧି ବିରଚିଲି ରାମାୟଣ ଏ ମୋ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧି ଯେ ସବୁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି ପରିବେଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ କୃପା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ରଘୁନାଥଙ୍କ କୃପା ଫଳରେ ସେ ଅଜସ୍ରଶାଳୀ ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥର ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଇପାରିଲେ। ସାର୍ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଇଏ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଏ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ତ ସେଠି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ କିଛି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଲେଖିନଥିବେ ତାହେଲେ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଆଉ କର୍ମଭୂମି ତା ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ ସେଇଥିର ଯେଉଁ ପାଣି ପବନ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ମୋର ପଡ଼ିଛି ତା ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ପାଇଁ ଋଣୀ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲିନି ତେଣୁ ଲେଖିଲି ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ଆଠଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ଥିଲେ ସୁଜ୍ଞାନୀ କୁମାର ଦେବୀ ଥିଲେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଠଗଡ଼ ଐତିହ୍ୟ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଳେଇଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଜୀବନ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ପାଇନି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ପୁଣି ଆଠଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂସ୍କାର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଲେଖିଲି ଖଣ୍ଡିଏ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ସୁଭକ୍ଷଣୀ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ଆଣିଲି ସେଇଠି ଜନ୍ମଠାରୁ ଜଳନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ହୁଏ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବଳକା ସମୁଦାୟ ସମୟ ଲେଖିଲି ଯେଉଁଠିକି ବାଲାଜୀ ପେଣ୍ଠ ସାହି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଗୌଡ଼ ସାହି କୁହାହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସେଠି ସେ କିପରି ଭାବରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେଥିରେ ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ଶୁଣି ବାଲୁକେଶ ହରିଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅତି ପ୍ରିୟବର ରାଜା ସିଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଶେଷ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଶବ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଆଠଗଡ଼କୁ ସେଠି ସବୁ ସଂସ୍କାର ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଉତ୍କଳ ମୋ ନାଟକରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ତିନି ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଖନ୍ତୁ ବସୁଦୁର୍ଗର 12 ବରପୁତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଜୀବନୀ ସେ ଦେଇଛି ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆକାରରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଛି ନାଟକ ଆକାରରେ ଅନେକ କବିତା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛି। ଦୁଇଟା ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବି ଲେଖିଛି ବସୁଦୁର୍ଗର 12 ବରପୁତ୍ର 12 ବରପୁତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ବସୁପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବସୁପ୍ରସାଦ ଯିଏକି ତାରତାଣୀ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ବସୁପ୍ରସାଦ ଅସାଧାରଣ ସେ ସାଧକ ଥିଲେ ସେ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏଇସବୁଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ତାଙ୍କ ବିରଳ ଜୀବନୀ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ତ ଅନେକ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଲେଖନୀ ମୁନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଉଛି ସାର୍ କୁହାଯାଏ ଯେ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ତ ସେମିତି ସିଏ କୋଉଠି ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସିଏ ତ ଗଞ୍ଜାମର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ସିଏ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ତ ସେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନେଇକି କାହିଁକି ସାର୍ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଉଛି? ସେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ସାହିଆ ରଥ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସିଥିଲେ କୁଳମଣି ରଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କ ପୁଅରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରଥ ଶ୍ରୀନିବାସର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଥ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଥଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି
ହରିହର ଆଉ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସୁଲକ୍ଷଣା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସେ ହରିହର ବିପତ୍ନୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସୁଲକ୍ଷଣା ବିଧବା ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହରିହରଙ୍କୁ ପୁନଃ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ହରିହର କହିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଲକ୍ଷଣାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି, ସମାଜ ଦେଇନି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ସିଏ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ନାଟକର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟରେ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ସୁଲକ୍ଷଣାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ବିଧବା କନ୍ୟାର ବିବାହକୁ କଦାପି ଅନୁମତି ଦେବେନି। ତେଣୁ ରହିଲେ ବଂଶ ରହିବ କେମିତି, ରଥ ବଂଶ ରହିବ କେମିତି? ସେଣୁ ବିଜୟନଗରର ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ଏଇଠି ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସମୟ ସମୟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ବଳଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ଭଗବାନ ମାଗିବାକୁ ଯଦି ବଳଦେବଙ୍କୁ ମାଗ, ତ ସେ ବଳଦେବଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ। ରତ୍ନମାଳା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ରଥ ଏ ଉଭୟଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା ଉପାସନା ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା କେଉଁଠି, ସେତେବେଳକୁ 1776 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 77 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭୀମଦେବଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ, ଅତି ଇଏ ବିଦ୍ୱାନ ରାଜା, ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ରାଜା, ଗୁଣଗ୍ରାହକ ରାଜା, ଯାହାକି ଉଜ୍ଜଳ ରଥ ସେଠି ପାଇଥିଲେ, କବିରାଜ ବ୍ରହ୍ମା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅରାଜତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆଉ ରାଜବୃତ୍ତି ସେଟା କଟିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ସେଥିରେ ରତ୍ନମାଳା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି, ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 1776 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରତ୍ନମାଳା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ବଳଦେବ ପେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ପ୍ରସବ କଷ୍ଟ ବଡ଼ ହେବ। ଡାକ୍ତରମାନେ କହନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ, କାହିଁକିନା ହରିହର ତାପରେ ସୁଲକ୍ଷଣା, ତାପରେ ଯାଇକି ବଳଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଜା, ବଳଦେବଙ୍କର ଅଜା ବା ଉଜ୍ଜଳ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ରତ୍ନମାଳାଙ୍କର ପିତା ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିପୁରାରୀ ହେଉଥିଲା, ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଧ୍ୟ। ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଲେଖିଛି ନାଟକରେ, ସେ କେମିତି ବର୍ଷାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିଲେ ନାଟକର ନାତିର ବାଣ ଉତ୍ସବ ଏ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି କନ୍ୟାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ 8 ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଘଷିଲେ, ଗୋଡ଼ ଘଷିଲେ କନ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରସବ ଯତ୍ନ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରସବ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ତ୍ରିପୁରା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏ ରତ୍ନମାଳାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। କାହିଁ? ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଫେର ପ୍ରୌଢ଼ା, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଏ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ପୁରା ରାଜନୀତି କଟିଯାଇ ଯୁବରଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ସେଇଠିକି ତାକୁ କନ୍ୟାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ବଳଦେବ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଆଠଗଡ଼ର ଏଇଟା କରି ନା ହେମଙ୍ଗୌରୀ ସାହିରେ, ହେମଙ୍ଗୌରୀ ସାହି ବୋଲି ଥିଲା। ସେଇଠି ହେଉଛି ଅଜୟଙ୍କର ଘର, ଉଜ୍ଜଳ ରଥଙ୍କର ଘର, ସେଇଠି ସିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି 1903ରେ ଲେଖିଲେ, ଆସିଲେ। ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ତାବକ। ଗଞ୍ଜାମ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ରାଜବଂଶାବଳୀ ହଉ ନା ପ୍ରକୃତି ହଉ, ତା ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ କମିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରକୃତି ପେଟିକା ଗୁଡ଼ିକ। ହେଲେ ସେ ଆସିଲେ 1911ରେ ଲେଖିଲେ ସେଟାକୁ। ତାପରେ 1903-06ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ଦିଶୁଛି ସାହିତ୍ୟ ନିକୁଞ୍ଜ ଏ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଏଇଠାରେ ଉଇଁଥିଲେ ରଥ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପରିଷ୍କାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ କବି ପୁଣି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘୁଷର କାବ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି,
ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଘୁଆ ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି ଏ ବାଘୁଆ ନଦୀରେ ସେପାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଠଗଡ଼ାର ଲୁଚି ଯାଉଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଏଇ ପର୍ବତମାଳା ଭିତରେ ସେଇଠି କବିଶ୍ରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ମଞ୍ଚ ହେଇଛି ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ କଥୋପକଥନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି। ସେ ଏଇ ହେଉଛି ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଅଛି ଖଦିକୋଟ ଲାଗିକିରି ଆଠଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଆଠଗଡ଼ରେ କବିଶ୍ରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କବିଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ବ୍ରତ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ପରିଷ୍କାର ଥିଲେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ 42ଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ମିଶ୍ର ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପାଦକ, ସେ ଆଶା ସମ୍ପାଦକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି, ଗଲା ପରେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ହେଇଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଲାଗିବା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଠଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏଇଠି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଆଠଗଡ଼ରେ ଏଇ ଆଠଗଡ଼ରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ମହୋତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବଳଦେବ ନଗର କର। ସେ ଲୋକମାନେ ବଳିଆ ନଗର ବୋଲି ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅପସଂସ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଠିକ୍ ନା କାରରେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକି ନାହିଁ ସେଇଟା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ରକ୍ଷା ବୋଲି ସେ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସବୁ ଯୁବକମାନେ ମିଶିକରି ଲେଖିଥିଲେ ସେମାନେ। ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାଧିଟା ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା କିଛି ହଁ ତାଙ୍କୁ ସନନ୍ଦ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ କନ୍ୟା ପାଇଁ ବର ଅନ୍ୱେଷଣ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପଠେଇଥିଲେ ସେବିକା ସବାଇ ପଠେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ରହିଥିଲେ ମାନେ ମହାସୁଆରଙ୍କ ଘରେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସେ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଆହୁରି ରାଜା ଯାଇ କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲେଖିଲେ, ଲେଖିଦେବା ପରେ ରାଜା କହିଲେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କାରଣ ସେ ତ ଏକ ପାଠି ଦୁଇ ପାଠି ଚାରି ପାଠି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଥରେ ଶୁଣିছে ସେ ମନେ ରଖିଦିଏ, ଆବୃତ୍ତି କରିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଲେଖା ନାଇଁ, ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ବଳଦେବ ରଥ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗୋଟେ ଘୋଷିକିରି ଆଉ ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଗାଉଛି ସିନା ତାର ସେମିତି ଲେଖା ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପଠେଇଲେ ସେ ନାହିଁ କରେ। ସେ ମହାସୁଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ସେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବାର୍ତ୍ତମ ରାଜା ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ ସେ ସମୟ ଟିକେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରେ ଗାଉଛନ୍ତି ବାଧି ହେଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କରନୁ ହେଲେ ରମା ରମଣ ଦିଅ ଦଣ୍ଡେ ଦିଅ ଟାଳେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ ମୋ ମନୋରଥ ଭରତି କହି ଦେବି ଗାଳି ହେ କୃପାନିଧି। ଯେତେବେଳେ ଗାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାଜା। କହି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ ନୁହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଣିକି ମହତ ନ ଯାଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରିଚାର ଜାଣିଲେ କି ବିଚାର ଇତର ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ହେ କୃପାନିଧି ବୋଲି ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କରିବ। କହି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ବୋଲି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଗାଉଛି। ନା ଜଳନ୍ତ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଜଳନ୍ତ ଯୁବକ ରାଜା ରାମକୃଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାଖରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପଚାରିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଘୋଷିକି ସେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଜା କ'ଣ କରାଯିବ? ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନି, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦିହାରା ଗୋଟେ ସେଥିରେ ପାଦ ପୂରଣ ଥାଏ, ଶେଷଟା ପୂରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ନଷ୍ଟସ୍ୟ କାନ୍ୟାଗତି କାଳିଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ 6 ମାସ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇକି ହେଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ତା କ'ଣ ସେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାକୁ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ବାଜି ଭୂତ ବିହଙ୍ଗ ରାଜ ଭଜରେ ରାଜୀବ ନେତ୍ରେ ମନ, ଆପଣ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ହେଲେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଆହେଲା। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, 7 ଦିନ କ'ଣ ଉପାୟ ସେଇଠି ଦେଇଛି, ପାଦ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ରାଜା ଗୋଟିଏ ଘେରା ବୁଲି ଆସିଲା କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧାରଣ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ଦେଲେ ସେଇ ତୁମ ନା ଉପାଧି ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ।
ନା ଆପଣ ମୋତେ ଉପାଧି ଦେବାନି, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ଯେଉଁ ମିଳିଛି ମୋତେ ଜଳନ୍ତ ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। କବି ସେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ବଡ଼ ଏବଂ ଅବସାନବାଦୀ ଏବଂ ସନନ୍ଦ ମିଳାନ ଗୋଟେ, ସେ ସନନ୍ଦଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଠଗଡ଼ ନିବାସୀ। ଆଠଗଡ଼ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଗୋଟେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଠଗଡ଼ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପଦ। କୁଳମଣି ମିଶ୍ର ଯିଏକି 1928ରେ ଆସିଲେ କବି ଶେଖରଙ୍କ ପରେ, ସିଏ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ନାତିକି ଲାଲା ଶାସନରେ, ସେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଳମାଳ କରିକି ବୟସ କହିଲା, ପୁରା 1799 ମୋର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, 1799 ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ 6 ବର୍ଷରେ କି ଜଣେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଆଉ 10 ବର୍ଷ କାଟିଦେଲେ 1799 କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ 1799 ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ସେ ସମୟ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ 16 ବର୍ଷ କେମିତି ପାଇବ ଉପାଧି, ସେ 1779 ପ୍ରାୟ ଧରିନେଲେ, 1980-79 ଧରିନେଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଗଲା ମାନେ ଠିକ୍ କହିନି ବୋଲି ସେ ପିଲା ବୟସଟାକୁ, ଜନ୍ମ କାଳକୁ, ତା ଜନ୍ମସ୍ଥାନଟା କେମିତି ସେ ଜାଣିଲା। କିନ୍ତୁ କବି ଶେଖର ଗୌଡ଼ ସାହି ଯାଇ ଯେଉଁଟା ବାରିକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱନାଥ ଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି ସିଏ, ଯେ ରାଜା ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାଟକ ଲେଖିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରଜତ କର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ନାଟକ ଭଞ୍ଜ କବି ବୋଲି ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନୀ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନୀଟା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତେଣୁ ମହାକବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏ ନାଟକଟି ଲେଖିଛି। ଆଉ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସୁନ୍ଦର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନାଟକରେ ସେମିତି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ତେଣୁ ନାଟକରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଟା କବି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ଏକମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଏ କବି ଗୌର କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ଗୌର କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଧାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତା ଉପରେ ସେ ଆଧାରିତ ହୋଇକି ସେ ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଥା କହୁଛେ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଥା କହୁଛେ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ରୁଚି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପେଶା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଶା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାକୁ ଏମିତି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମେ କାମନା କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଣାରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।